प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह आज से अपने एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज अपने पंजाबी विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु, पंजाबी व्याकरण से संबंधित पंजाबी भाषा पे चर्चा करेंगे। यानी कि पंजाबी भाषा का इसमें अपने देखेंगे कि किस प्रकार पंजाबी भाषा के नामकरण, अनेक नाम जो पंजाबी भाषा के पड़े, पंजाबी भाषा के निकास और विकास पे भी अपने चर्चा करेंगे। तो पंजाबी लहजे में आते हुए अपने इसको शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो बिंदु है, ये जो प्रकरण है, ये कक्षा 10 RBSE बोर्ड ਲਈ बड़ा महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 ਦੇ व्याकरण ਵਿੱਚ जो महत्वपूर्ण बिंदु जोड़े गए हैं ਉਹ ਹਨ पंजाबी भाषा, पंजाबी ਧੁਨੀ बोध, पंजाबी लिपि बोध। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ पंजाबी भाषा, ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ कर रहे हैं। देखो, जिदा कि तुसी जानते हो कि पंजाबी जो भाषा है ये प्रमुख रूप नाल पंजाब सूबे की भाषा है, पंजाब प्रांत की भाषा है। ते पंजाब तो ही इस भाषा का नाम पंजाबी पिया है। यानी कि पंजाब खिते की भाषा होने करके असी इस भाषा का नाम पंजाबी लेंदे हाँ, आम वरतों विच असी पंजाबी आखदे हाँ। हुण देखो कि इस भाषा लई पंजाबी शब्द क्यों वरत्या गया। इस तो पहला असी ये भी जाणांगे कि पंजाब जो है ये खिता, इसका नाम पंजाब किवें पिया। ये तुसी जानते हो कि पंजाब दो शब्दां नाल मिल के बनिया है, पंज प्लस आब। पंज प्लस आब, आब यानी कि दरिया या पानी, ते पंज मतलब पंज दरिया जिथे वहंदे हन उस इलाके नूं पंजाब कहा गया। ये पंज दरिया किहड़े किहड़े होए? ये पंज दरिया हन झेलम, चनाब या चना, पंजाबी लहजे विच चना कह सकते हैं, चना, रावी, सतलज, व्यास। सतलज ते व्यास, ये पंज दरिया जिस इलाके विच वहंदे हन उस धरती नूं ही पंजाब कहा गया। ते उत्थों दे लोकां द्वारा जिहड़ी बोली जाण वाली बोली है वो पंजाबी अखवाई। इत्थे ध्यान देण योग एक होर गल है कि ये पंजाबी जो भाषा है इसदा की ना इस तो पहला इसनूं किन्ने नावां नाल होर जाणिया जांदा होवेगा, उस ते असीं चर्चा करनी है। ये तो सामान्य रूप नाल असीं गल्लां जाणदे हैं कि पंजाब इलाके की भाषा ही पंजाबी हुई, लेकिन ये किस तरह ये भाषा ने विकास करिया, इसका निकास किस तरह होया, इस भाषा दी बुनियाद किहड़े अपभ्रंशां विच किहड़ियां बोलियां दे आधार ते रखी गई, उन्हां ते असीं चर्चा हुण करांगे। प्यारे बच्चों, सब तो पहला असीं देखते हाँ इसनूं असीं मैप राहीं थोड़ा जिहा होर आसानी नाल समझीए। जिद्दां कि तुसीं जानते हो कि ये जो वर्तमान भारत है, इस वर्तमान भारत नूं इतिहासिक दृष्टि नाल वेखीए तां सब तो पहला इत्थे किहड़े लोक आए। असीं ये जानते हैं कि इत्थे सब तो पहला आर्य लोक आए। ये आर्य लोक कित्थे आके वसे? ये आर्य लोक सब तो पहला इत्थे एक नदी बहती है इत्थे जिसनूं असीं कहने हैं सिंधु, ते इस दियां कई होर सहायक नदियां हन जिन्हां विचों पंज तां पंजाब वालियां, एक असीं होर नां लै सकदे हां सरस्वती दा, सरस्वती, सरस्वती प्लस पंजाब वालियां
ਪੰਜ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ, ਪੰਜ ਸਰਸਵਤੀ ਤੇ ਸਿੰਧੂ, ਇਹ 7 ਨਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ। ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ? ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਵਸਾਏ। ਇਹ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਜੋਕਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਸੇ, ਆਰੀਆ ਜੋ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਸੇ, ਉਹ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ। ਇਹੀ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਜੋ ਇਲਾਕਾ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਇਹ ਸਰਸਵਤੀ ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ 5 ਦਰਿਆ ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਵਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰੀਆ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੰਤਾਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ? ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ? ਵੈਦਿਕ ਜਾਂ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੈਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਚਨਾ ਹੈ ਐਸੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ 4 ਵੇਦ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵੇਦ ਹੈ ਰਿਗ ਵੇਦ। ਇਹ ਜੋ ਰਿਗਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਗਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਲੋਚਕ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਲਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਿਗਵੇਦ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵੇਦ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਦਿਕ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜੋ ਵਿਆਕਰਣ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ
ਪਾਣੀਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਇਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ? ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ। ਇਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਕਰਣ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਵੈਦਿਕ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੈਦਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਹੁਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਜੀ ਸਰਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰਲ ਰੂਪ ਹੋਰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ? ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਵੈਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੈਨ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਨ ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ? ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ, ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ, ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਰ ਸਰਲ ਰੂਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਿਕ ਰੰਗਣ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਥਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਥਾਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਗਧੀ, ਅਰਧ ਮਾਗਧੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਪਿਸਾਚੀ ਅਤੇ ਸ਼ੌਰ ਸੈਨੀ। ਇਹ 5 ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਪਿਸਾਚੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੌਰ ਸੈਨੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਦਗਮ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਸਾਚੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਸਾਚੀ ਤੇ ਸ਼ੌਰ ਸੈਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਨਿਕਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਆਏ। ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵੈਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਵੈਦਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਕਰਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਖਵਾਈ।
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਲ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਮਾਗਧੀ, ਅਰਧਮਾਗਧੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਪਿਸ਼ਾਚੀ ਤੇ ਸ਼ੋਰਸ਼ਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿਸ਼ਾਚੀ ਤੇ ਸ਼ੋਰਸ਼ਨੀ, ਇਹਨਾਂ 2 ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਦਗਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਤਰ ਤੱਕ ਇਹ 2 ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਸ਼ਾਚੀ ਤੇ ਸ਼ੋਰਸ਼ਨੀ ਜਿੱਥੇ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ 2 ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਟੱਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਕੈਕਈ। ਇਹ ਟੱਕੀ ਤੇ ਕੈਕਈ 2 ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਅਨੇਕ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੀ ਪਿਸ਼ਾਚੀ ਤੇ ਸ਼ੋਰਸ਼ਨੀ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਗਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੱਕੀ ਅਤੇ ਕੈਕਈ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਟੱਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਟੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਅਖਵਾਈ, ਟੱਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟੱਕ ਖੇਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਟੱਕੀ ਅਖਵਾਈ। ਟੱਕੀ ਜਾਂ ਕੈਕਈ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਮ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਸ਼ਾਚੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਸ਼ਨੀ, ਸ਼ੋਰਸ਼ਨੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਚੀ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਸਾਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ। ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? 1670 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, 70 ਈਸਵੀ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨया ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਸਨ? ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਕਸ਼ਾ 6 ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ। अब हुण गुरमुखी क्यों कहा जाता है? क्योंकि पंजाबी की जो लिपि है, इसनूं लिखण का जो ढंग है वो की है, पंजाबी की लिपि का की नाम है गुरमुखी। सिख धर्म के दूजे गुरु अंगद देव जी ने जदों इस लिपि नूं, इस भाषा की लिपि नूं सोध के सही तरतीबवार पेश किया तो इसका नाम कहते हैं कि गुरमुखी भी पै गया। यानी कि ये वो समा है 16वीं सदी का, 16वीं सदी का, क्योंकि गुरु अंगद देव जी का जो जीवन काल है वो 1504 तो लैके 1552 ये है, ये मन्निया जाता है। तो ये वो 16वीं सदी का समा है। तो जदों इस लिपि नूं कहते तैयार किया गया उस तो बाद इसका नाम आम प्रचलन विच इस भाषा का, पंजाबी भाषा लई गुरमुखी शब्द की वरतों हुई।
ਐਸ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 35 ਅੱਖਰ। 35 ਅੱਖਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ 35 ਅੱਖਰੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਟੱਕ, ਟੱਕੀ, ਕੈਕਈ, ਗੁਰਮੁਖੀ, 35 ਅੱਖਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦਵੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦਵੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾ ਕਿਉਂ ਵੇਖਿਆ? ਅਸੀਂ ਵੈਦਿਕ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਏ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹੁੰਚੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜਿਆ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿੰਦਵੀ, 35 ਅੱਖਰੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਸਤਰ ਤੱਕ ਕਕਸ਼ਾ 10 ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਵੈਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1670 ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਟੱਕੀ, ਕੈਕਈ, ਗੁਰਮੁਖੀ, 35 ਅੱਖਰੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਜੋ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਸਿੰਧੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈ, ਮਰਾਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੈਦਿਕ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਥ ਤੇ ਜੋਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਨਾਥ, ਚਰਪਟਨਾਥ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 940 ਤੋਂ 1040 ਈਸਵੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਨਾਥ ਤੇ ਜੋਗੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋਰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ
ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਅਰਬੀ ਲਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਕਸ਼ਾ 10 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਜੋ ਕਾਫੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮਾਕਰਣ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੇਕ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਧੁਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।